أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهدي البضاء أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي، وإلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وإلى روح الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول مأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا للضياء ليلا على عالمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعائرامنا مسلك لنا فذاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات، فأتبقينا من شبه ذي شقاق، ولا تبقينا من حكم
ما حرب قط إلا عاد في حرب أعد الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغتها الأعوام عارضها رد الغيور يد الجلي عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار في سامي قرت فيها عين قائها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار الأقصى أطفأت حرارها من وردها الشبيب كأنها حوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجملا وهو عين الحذيق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من الرماد وينكر الفم طعم الماء من سقاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم
الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim.
Innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan arahannya dan tuntunannya kepada para hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ini ayat menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah menjadikan akan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar berpikir ialah agar manusia berpikir. Di mana berpikirnya mereka? Kata Allah, fid dunya wal akhirah. Ini kan hubungan sama ayat kemarin ya kan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Agar kalian agar kalian tatafakkarun, berpikir ialah. Berpikir di mana? Fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Fi amri dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan akhirat. Ketika kita lihat ialah bukti-bukti kebesaran Allah, maka kita dengan itu merenungin akan perkara dunia kita dan perkara akhirat kita. Kita tahu sekarang kita hidup di dunia dan kita tahu ini dunia bukan adalah kehidupan yang sia-sia. Ini kehidupan dunia adalah kehidupan yang Allah jadikan dengan penuh hikmah. Yang mana ada setelah ini kehidupan, kita semua akan menuai akan apa yang sudah kita lakukan di akhir. Nantinya di akhirat kita tuai yang demikian. Apa yang kita lakukan di dunia, kita akan tuai, kita akan dapatkan hasilnya di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini bukan abas, bukan perkara yang sia-sia. Pasti ada semuanya ada balasan. Yang baik dibalas baik, yang jahat ada dibalas dengan keburukan. Ya kan? Yang beramal soleh gak disia-siakan, akan dibalas. Yang melakukan amal yang tidak baik, dia akan bertanggung jawab di akhirat. Ya kan, jadi itu ayat-ayat kebesaran Allah agar kalian berpikir fid dunya wal akhirah, ay fi amri dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan akhirat. Ketika kalian sudah berpikir pada perkara dunia dan akhirat kalian, yang mana pemikiran itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang mana dengan berpikirnya seseorang, maka itu akan menyampaikan seseorang kepada kehidupan yang lebih baik, menyampaikan seseorang kepada kepada tahapan yang lebih baik daripada tahapan yang sebelumnya. Pemikiran menjadikan seseorang bisa mengintrospeksi daripada dirinya, bisa menjadi pembenahan bagi kehidupan seseorang ketika mereka berpikir. Nah, jadi ketika mereka itu sudah berpikir pada urusan dunia dan akhiratnya mereka dengan pemikiran yang benar, gimana? Fata'khuduna bil aslah lakum, maka kalian akan mengambil bil aslahi dengan yang lebih maslahat lakum bagi kalian, fihima pada keduanya, pada dunia dan akhirat. Tapi ini setelah berpikir ialah. Ada pun seseorang dia itu enggak mau berpikir, maka susah baginya untuk mengambil tahapan yang lebih baik. Pengen merubah dirinya kepada yang lebih baik susah. Ketika tidak berpikir. Penting, bukan yang namanya kata kita seseorang hanya melakukan ibadah. Bukan, akan tetapi seseorang harus berpikir, merenungin apa yang dia sudah lakukan. Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang dituntut Allah dan Rasul? Apakah ini sesuai dengan tuntutan yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di dunia? Dan apakah ini akan menuaikan kebaikan nanti di akhirat? Semuanya harus dipikirkan. Yang mana seperti yang dikatakan al-fikru kuhlul basirah. Pemikiran itu adalah celaknya mata hati.
Kita mata perlu celak ya kan, untuk supaya bisa melihat. Kadang-kadang kan pakai celak supaya apa? Supaya lebih bersih pandangan. Adapun hati, apa celaknya? Katanya apa? Pemikiran. Al fikru kuhlul basirah. Yang namanya berpikir itu menjadi celaknya bagi mata hati kita. Maka dengan itu apa? Dengan berpikir mata hati kita akan lebih bisa memandang akan yang lebih baik. Mata hati kita akan lebih bisa memandang yang sesuatu yang akan lebih memberikan manfaat kepada dirinya. Kenapa? Karena kita tahu yalah ketika seseorang tidak berpikir, mungkin dia melakukan amal, banyak amal ibadah yang dia lakukan ternyata semuanya sia-sia. Ya kan? Karena apa? Mungkin ada riaknya, ada ujubnya, tidak introspeksi bagi diri. Maka penting yang namanya tafakkur. Seperti yang sudah sering kita dengar sebutkan apa? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah kan. Berpikir apa? Bertafakkur sesaat maka itu apa? Lebih baik dibandingkan beribadah setahunan. Bahkan apa? Mungkin apa? Seseorang beribadah berpuluh-puluh tahun mungkin, atau mungkin ialah ternyata apa? Semua ibadahnya ketika dia itu enggak berenung ternyata semuanya hancur, ya kan? Kita tahu ialah yang namanya iblis, kata kita kan dulu bahwasanya apa? Iblis itu luar biasa banyak ibadahnya, banyak ilmunya, akan tetapi apa? Dia enggak berpikir, ialah tidak merenung, tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia hanya memperbagusi penampilan agar dipuji orang, ternyata dalam dirinya tetap rusak. Ya kan, maka nggak manfaat ternyata apa yang dia lakukan. Kenapa? Dia tidaklah bertambah ilmu kecuali bertambah jauh dari Allah. Dia dilihat tambah ilmu, tambah ibadat, ternyata bukan tambah dekat, tambah jauh. Ya kan, maka dari situ kan dikatakan apa? Manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Manizdada ilman, barang siapa bertambah ilmu, walam yazdad huda, dan ternyata apa? Tidak bertambah hidayat di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Apa? Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka sebenarnya apa? Tidaklah bertambah dia itu dari Allah kecuali bu'da, kejauhan, makin jauh sama Allah. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayat pada dirinya, pada jiwanya, pada hatinya, maka tidaklah dia itu bertambah daripada Allah kecuali apa? Bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah penting yang namanya apa kata kita? Tafakkur. La'allakum tatafakkarun. Di mana berpikir fid dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan akhirat, sehingga kalian bisa mengambil perkara yang lebih maslahat bagi kalian untuk dunia dan akhirat kalian. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan menanyakan mereka itu akan engkau. Anil yatama, dari perkara anak yatim, ya kan? Wa ma yalqawnahu minal haraj, dan apa yang mereka itu temuin akannya, minal haraj, daripada perkara yang susah, fi sya'nihim, pada perkara anak yatim. Fa in, maka jikalau, wa kaluhum ya'samun, mereka itu memakan ialah akan harta mereka. Ya'samun, mereka itu apa? Jatuh di dalam dosa. Wa in, dan jikalau, azalu malahum, mereka memisah malahum, akan harta mereka. Min amwalihim, dari harta mereka. Mereka siapa yang sekarang yang kedua ini? Harta mereka anak yatim. Yalah. Wasana'u, dan membikin mereka siapa nih? Mereka yang mengurus anak yatim, maksudnya sinilah. Wasana'u, dan membikin mereka, lahum, bagi mereka anak yatim,
ta'aman akan makanan wahdahum khusus untuk mereka. Faharajun maka menjadi sesuatu yang berat. Menjadi sesuatu yang susah. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka menanyakan akan engkau tentang anak yatim, ya kan? Dan apa? Tentang anak yatim dan apa yang mereka temui daripada perkara yang susah. Yalah pada perkara anak yatim ini ditanyakan tentang anak yatim dan apa sesuatu yang berkaitan yalah tentang apa yang mereka dapatkan daripada perkara yang susah ketika mereka apa mengurus anak yatim. Jikalau fa'in wakaluhum ya kan, jikalau apa mereka itu makan ya kan akan apa bahasanya akan harta mereka anak yatim ya samu berdosa. Ya kalau wa in azalu dan jikalau mereka apa memisahkan malahum akan harta mereka min amwalihim daripada harta mereka anak yatim. Jikalau mereka sekarang mereka yang mengurus anak yatim ya lah. Azalu memisahkan malahum akan harta mereka yang mengurus anak yatim. Mereka pisahkan harta mereka min amwalihim daripada wa in azalu malahum dan jikalau mereka itu memisahkan malahum akan harta mereka yang mereka yang mengurus ya mereka itu memisahkan akan harta mereka min amwalihim daripada harta anak yatim. Wasana'u dan mereka itu menjadikan lahum bagi mereka ta'aman akan makanan. Wasana'u dan menjadikan mereka yang mengurus anak yatim lahum bagi mereka anak yatim ta'aman akan makanan wahdahum sendiriannya artinya khusus bagi mereka aja. Faharajun maka itu menjadi sesuatu yang berat. Jadi sekarang nih orang ngurus anak yatim. Kadang ya orang ngurus anak yatimnya sudah campur, mereka campur harta mereka dengan harta anak yatim. Ya kan? Ketika dicampur jadi masalahnya itu apa? Mereka yang ngurus anak yatim, nih kan. Maka apa? Harta dicampur. Ketika dicampur, kalau makan banyak, kemakan harta orang anak yatim ya kan sekarang. Harta mereka dikit misalnya, harta anak yatimnya banyak, mereka makannya banyak. Padahal harta mereka dikit, otomatis apa? Makanan harta anak yatim. Itu kalau dicampur ya kan, bisa tampil yalah, bisa jatuh pada dosa. Itu kalau dicampur. Kalau seandainya dipisahkan, belain sudah. Anak yatim diurusakan belain, sorong belain. Ngalih juga berat haraj. Kenapa? Mungkin nanti disangakan, yalah. Kada habis, ketinggalan, bebuangan makanan. Ya kan? Ini kan serba salah bahasanya. Takut kalau pindah ambil harta anak yatim, kalau belain takut banyak terbuang harta. Kan memasakkan ternyata apa ya sudah dimakan separuhnya apa sudah apa kata kita rusak yalah kada dimakan. Kenapa? Karena bulah belain ya. Kalau amun bulah sama-sama kan ya habis sama-sama. Amun belain apa bisa itu ketinggal, maka otomatis apa kata kita ada terbuang harta. Ini yang jadi masalah ya. Nah, kata Allah gimana? Qul islahul lahum khair. Katakan islahul lahum, memperbaiki lahum bagi mereka anak yatim. Ai fi amwalihim pada harta-harta mereka. Memperbaiki dengan apa? Bitanmiyatiha dengan mengembangkannya. Wa mudakhalatiha dan apa? Menggaulinya, ya kan, menyatukannya. Khairun lebih baik
min tarki dzalika, daripada yang demikian. Daripada meninggalkan, min tarki, daripada meninggalkan, dzalika, yang demikian. Jadi kata Allah, nih sekarang harta mereka anak yatim, seandainya kalian kembangkan, kan kadang-kadang kalau dikembangkan kan kecuali apa digabung dengan harta lain, harta kalian. Nah, yang mana tujuan kalian kan untuk memperbaiki harta mereka. Ya kalau bukan untuk mengambil, ya lah. Kan kita apa sekarang satukan sama harta kita apa supaya bisa dikembangkan. Supaya apa lebih numbuh daripada dibiar makan-makan aja habis. Ya kan? Dia tua nanti jadi miskin aja, ada harta. Nah, sekarang memperbaiki harta mereka, mengembangkan harta mereka, mungkin digabung dengan harta kita juga. Nah, itu apa? Khairun, lebih baik dibandingkan apa? Mintar kizalik, daripada meninggalkan yang demikian. Karena apa? Untuk itu, yalah. Ketika apa? Digabung untuk apa? Sekarang mengembangkan, ada masalah. Wa in tukhalituhum, dan jikalau tukhalituhum ay tukhlitu nafaqatakum binafaqatihim, kalian campur nafaqatakum akan nafkah yang untuk kalian, binafaqatihim dengan nafkah yang untuk mereka. Kalian campur harta yang ini nafkah untuk kehidupan kalian, kalian campur dengan nafkah yang untuk kehidupan mereka. Gimana? Fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian. Yalah, fahum, maka mereka ikhwanukum adalah saudara-saudara kalian, fiddin, pada agama. Wa min sya'nil akh, dan daripada perkara saudara, an yukhalita akhah, bahwa dia mencampuri akan saudaranya, boleh aja dicampur. Ya kan, falakum dzalik, maka bagi kalian dzalika, yang demikian. Jadi ketika digabung, ya kan, harta untuk nafkah kehidupan, untuk makan kita sama makan mereka, ya boleh. Dan mungkin kita ada keambil sedikit, jalan sedikit aja, ya kan. Nah, daripada harta mereka itu apa dihitung gantian daripada apa yang kita mau urusakan. Yalah, tak ambil sedikit. Itu apa nanti hitungannya jadi apa? Gantian, yalah upahan, ya bahasanya. Yalah daripada apa kita mengurusakan bagi mereka. Perbedaan yang di sini sama yang sebelumnya, yalah islahul lahum khair. Itu apa? Ada sebagian ulama mengatakan islahul lahum khair, artinya apa? Kita memperbaiki harta anak yatim tanpa mengambil apapun upahan, tanpa mengambil apapun gantian. Kalau yang satunya sini apa? Mungkin apa? Kita campur dan kita ada sedikit mengambil, ya kan, gantian daripada apa? Kita yang ngurusin, yalah kita yang ngurusin. Tapi tentunya lah ketika ngambil ini pun juga pasti apa dengan kadar yang memang layak, ya kan, yang kadar apa tidak berlebihan. Maka dari situlah apa tetap harus waspada seseorang. Maka untuk mewaspadain apa Allah bilang di akhir, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui al mufsida akan orang yang merusak, li amwalihim bagi harta-harta mereka anak yatim, bimukhalatatihi dengan mencampurnya. Yang mencampur harta dia dengan harta anak yatim, tapi tujuannya apa? Pengen mengambil bagian yang besar, ya kan? Pengen korupsi bahasanya. Yalah, ada bukan mengambil yang sedikit-sedikit aja apa daripada gantian ia mau uruskan enggak. Nah, Allah tahu. Ya kan, itu nanti masing-masing periksa dirinya, ya kan? Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui akan orang yang merusak minal muslih dibandingkan orang yang apa? Yang memperbaiki. Allah tahu yang merusak dan Allah tahu yang memperbaiki. Biha dengannya apa? Memperbaiki, biha dengannya mencampur. Ada orang dia itu apa? Mencampur hartanya dengan harta anak yatim apa? Untuk menumbuhkan supaya lebih berkembang katanya. Ya kan? Supaya bisa apa? Lebih tumbuh.
Allah tahu yang mana apa yang tujuannya untuk apa merusak dan siapa yang tujuannya untuk memperbaiki. Terus fayujazi kullan minhuma, maka Allah yujazi membalas kullan setiap minhuma daripada keduanya. Jadi apa? Sekarang intinya apa? Kata kita ya, kita seandainya pengen ialah campur harta mereka. Perkara sekarang apa? Antara mencampur harta mereka dengan harta kita untuk apa? Untuk berkembang itu memang bagus. Lebih baik dibandingkan kita meninggalkan harta mereka. Lebih baik apa? Kita campur. Ketika apa? Memang untuk mengembangkan. Itulah. Dan apa misalnya dia itu apa tanpa mengambil apapun upahan, tanpa mengambil apapun hurupan ganti rugi enggak. Pokoknya apa? Hanya semata-mata membantu. Itu jelasnya boleh, bahkan afdal ya, khairun kata Allah tadi kan. Qul islahul lahum khair, kan lebih baik. Nah, ada permasalahan apa tadi? Ya mencampur harta mereka dengan harta anak yatim untuk apa? Untuk nafkah supaya kadang alih belain kan susah ya lah. Itu boleh. Ada tak ambil sedikit aja. Karena apa lah? Karena tercampur kan pasti ada mungkin tak ambil sedikit. Nah, maka apa itu nanti hitungannya sudah kan apa mereka itu apa hitungannya gantian daripada apa yang mereka sudah korbankan untuk anak yatim daripada menguruskan, memasakkan kan itu kan apa bahasanya ada gantiannya lah. Tapi apa tentunya kata kita apa yang dengan sewajarnya lah. Nah, setelah itu apa Allah tahu siapa yang memang apa pengen merusak dan siapa yang pengen memperbaiki. Maka apa Allah membalas setiap daripada keduanya, yang merusak dan yang memperbaiki. Yang merusak ya tentunya apa dibalas dengan keburukan. Yang memperbaiki apa dibalas dengan kebaikan juga. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jikalau Allah menghendaki oleh Allah la'anatakum, niscaya Allah a'natakum apa memberatkan atas kalian. La dayyaqa alaikum, niscaya Allah apa menyempitkan perkara alaikum atas kalian. Yalah jikalau Allah pengen yalah Allah apa bisa aja menyempitkan perkara atas kalian. Dengan apa disempitkan? Bitahrimil mukhalatah, dengan haram mencampur. Bisa aja Allah ya kalau pengen apa haram mencampur, tapi Allah bolehkan aja. Tapi apa kita ya apa bahasanya hati-hati lah. Salah pun kata kita apa tadi boleh itu apa jangan sampai mengambil banyak. Ya kan? Sedikit aja mungkin apa sekadar apa ganti upahan ialah bahasanya apa kita menguruskan. Kalau bisa apa kedusah yang ambil yang pertama aja lah. Yang tadi apa? Qul islahul lahum khair. Kita hanya semata-mata apa? Membantu untuk mengembangkan harta mereka. Yalah kita hanya semata-mata apa mungkin ngasih harta kita aja kita apa bahasanya apa? Kadang-kadang kita apa? Urusin harta dia, ya kan? Misalnya memasakkan, kita bahkan mungkin apa? Kita campur dengan harta kita tambah ya kan? Bukan apa kita yang ngambil apa bahasanya upahan kita. Itu yang lebih baik ya lah. Tapi apa pokoknya ya mencampur boleh. Ya kan mencampur boleh. Walau Allah, tapi apa jika Allah pengen la'anatakum, Allah niscaya apa bisa aja untuk memberatkan. La dayyaqa alaikum, Allah apa menyempitkan atas kalian bitahrimil mukhalatah, dengan mengharamkan mencampur. Innallaha azizun hakim, bahwasanya Allah aziz. Apa aziz? Ay ghalibun, apa menang bahasanya lah, atau apa jaya ala amrihi atas perkaranya. Allah apa aziz, atau bahasa orang bahari apa kata orang perkasa. Maksudnya apa sekarang ghalib menang yalah. Apa jaya ala amrihi atas perkaranya. Tidak ada yang bisa melawan apa perkara Allah. Tidak ada yang bisa apa melawan kehendak Allah, yaitu kan aziz ya.
Hakim apa Allah maha bijaksana. Fi sun'ihi pada apa yang Allah lakukan. Pada apa yang Allah lakukan, pada apa yang Allah hukumkan. Jadi apa sekarang ini? Allah tutup ini ayat ialah dengan innallaha azizun hakim. Allah aziz, ya kan? Perkasa, Allah apa? Ghalib, menang jaya atas perkaranya. Artinya apa? Allah seandainya tadi apa? Menghendaki untuk memberatkan, menyempitkan, Allah mampu aja. Ya kan? Enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Dan Allah hakim, bijaksana atas atas yang Allah jadikan sebagai hukum apa? Bahwasanya boleh aja mencampur. Allah boleh aja mencampur. Ya kan? Wala tankihu, dan janganlah apa? Tankihu, kalian menikahi. Tatazawwaju, kalian apa? Mengawini. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang muslim. Janganlah kalian menikahi, janganlah kalian mengawini apa? Al-musyrikat, akan perempuan-perempuan yang musyrikah, perempuan-perempuan yang musyrik. Ay al-kafirat, perempuan-perempuan yang kafir. Hatta yu'min, sehingga mereka itu pun beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah, dan sungguh bermula budak perempuan mukminah yang beriman khairun, lebih baik, mim musyrikatin, dibandingkan perempuan yang musyrikah, yang musyrik, hurratin, yang merdeka. Jadi jangan kalian mengawinin akan perempuan yang musyrik, ialah yang kafir, sehingga mereka itu perempuan apa? Berislam. Sehingga mereka itu perempuan apa? Beriman. Dan kata Allah apa? Perempuan yang budak, walaupun dia budak tapi beriman, itu lebih baik dibandingkan apa? Perempuan yang musyrik yang merdeka. Lebih baik budak dibandingkan apa? Yang merdeka tapi musyrik. Ini diceritakan ialah diriwayatkan bahwasanya apa? Nabi SAW mengutus seseorang yang bernama Marsad bin Abi Marsad. Marsad bin Abi Marsad al-Ghunawi. Marsad bin Abi Marsad al-Ghunawi. Nabi utus dia ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk dia itu nanti bisa mengeluarkan orang-orang muslim yang ada di Mekah secara rahasia. Membebaskan mereka, ya kan, mengeluarkan mereka. Yang mana apa dikatakan Marsad ini dulunya menyukai seseorang perempuan di zaman jahiliyah dulunya. Menyukai akan seseorang perempuan yang nama perempuan itu adalah Anak. Anak, ada perempuan namanya Anak. Maka ternyata apa? Itu perempuan mendatangin akan Marsad. Dan itu perempuan mengatakan, ala takhlu, apakah engkau enggak mau ialah bersunyi-sunyi bersamaku? Ya kan, mengajak apa? Pengen mengajak kepada keburukan. Maka apa kata Marsad? Waihak, innal Islam hala baini wa bainak. Ya kan, Islam sudah menghalangi di antaraku dan di antara engkau. Terus kata perempuan, ya sudah. Hal laka anta tazawwaj bi. Amun kada kawal lagi melakukan sesuatu yang apa, yang kada, yang macam-macam zina misalnya. Apakah engkau enggak mau nikah sama aku? Ya kan, nikah aja. Kata Marsad apa? Naam, ya bisa. Tapi apa? Aku pengen kembali kepada Nabi dulu. Yalah. Aku apa? Meminta akan apa? Pengen minta perintah dari Nabi. Pengen kabar dari Nabi. Tapi apa, ini perempuan kan musyrik. Masa nikah ini laki-laki Marsad sama perempuan yang musyrik ini? Yalah. Maka Allah turunkan apa? Ini ayat. Yalah, artinya apa? Lelaki yang muslim tidak menikah sama perempuan yang musyrikah, yang musyrik. Yalah, dan budak perempuan yang beriman itu lebih baik dibandingkan apa?
perempuan yang musyrikah yang musyrik. Tapi harus dipahamilah ketika disebutkan khairun lebih baik, bukan berarti berarti nikah sama yang perempuan yang beriman lebih baik. Kalau nikah sama yang kada beriman baik aja, tapi kada lebih baik, bukan gitu maksudnya. Yalah, ini sekarang hanya satu sisi aja. Kenapa? Lebih baik dan tidak ada yang lain. Yalah, lebih baik dan tidak ada yang lain. Jadi kada lazim daripada disebutkan sighah tafdil ialah bahwasanya ada ini kata kita lebih baik berarti ada yang baiknya, kada lazim. Yalah, misalnya katanya salju lebih dingin dibandingkan api. Artinya salju dingin, api panas. Bukan berarti salju lebih dingin dan api dingin sedikit, ada. Yalah, ini kan tidak kebalikannya. As-salju abradu minan nar. Salju lebih dingin dibandingkan neraka api. Apakah berarti salju itu dingin banget, neraka yang namanya api dingin, tapi kada sedingin salju, bukan. Yalah, tetap salju dingin, api kada dingin. An-nur adwa minadh-dhulmah. Cahaya lebih bersinar dibandingkan kegelapan. Kalau ada perbandingan kada? Yalah, nur cahaya itu yalah keterangan, dhulmah gelap tetap tidak ada terangnya sama sekali. Kadang-kadang dikatakan cahaya lebih terang dibandingkan kegelapan. Yang namanya gelap memang kada ada keterangan sama sekali. Yalah. Jadi kada lazim ketika dikatakan lebih baik berarti musyrikah baik aja, kurang tapinya kada. Yalah, musyrikah kata kita mukminah yang kata kita perempuan yang amah budak dan beriman ini lebih baik dibandingkan perempuan musyrikah. Adapun musyrikah kada baik. Itu jawabannya. Kada baik. Nah, li'an ini sekarang disebutkan li'anna karena bahwasanya sebab nuzuliha turunnya ini ayat al-aibu adalah pengaiban. Siapa yang mengaibkan? Bukan Allah Ta'ala yang mengaibkan sekarang ini. Yang mengaibkan itu dikatakan kalangan muslim. Mereka itu ada mengaibkan ala atas man tazawwaja orang yang nikah amatan akan menikahin akan amatan budak perempuan. Watarghi buhu dan menggemarkannya siapa? Menggemarkannya sebagian orang. Mereka menggemarkan sebagian orang muslim mereka itu menggemarkan fi nikahihi, menggemarkannya mereka ialah watarghi buhu dan menggemarkannya fi nikahi hurratin, pada menikahi hurratin perempuan yang merdeka, musyrikatin yang musyrikah yang musyrik. Ini sebabnya juga daripada turun ini ayat. Jadi dikatakan nih ada yang namanya Hudzaifah ialah sahabat Nabi bernama Hudzaifah bin Yaman. Dan ada juga sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah. Mereka berdua ini ceritanya nikah sama perempuan budak. Ialah Hudzaifah nikah sama budak, Abdullah bin Rawahah nikah sama budak juga. Setelah itu ada orang kalangan muslim juga yalah mencela, kenapa jadi haknya kawin sama budak? Yalah dicela, itu kan masalahnya aib yalah. Sebabnya dikarenakan aib yalah, artinya pengaiban yang orang muslim yang lain kenapa punya aib itu nikah sama budak? Yalah. Dan kata mereka lebih baik kamu tuh nikah lawan yang merdeka, kada yang musyrik. Yalah. Maka dibantah Allah. Kata Allah kada yang budak lebih baik dibandingkan yang musyrik. Yalah. Jadi dikatakan ini Hudzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Rawahah. Mereka itu keduanya nikah sama budak.
Tapi apa dikatakan juga sebenarnya apa mereka itu bukan nikah sama budak yang memang budak. Mereka sudah merdekakan, setelah itu baru mereka nikahin. Sebenarnya kayak itu ceritanya lah. Tapi apa ketika itu kan apa bahasanya orang muslim memandang baik nikah lawan yang merdeka dibandingkan yang tadi budak yalah. Tapi apa kata Allah ada ini lebih baik dibandingkan nikah sama musyrik. Yang mana apa luar biasalah sahabat Nabi. Dikatakan apa ini Hudzaifah bin Yaman dia itu apa punya budak namanya apa Khonsa yalah. Pada suatu hari ya kan kita tahu kanlah manusia itu takdir dari Allah Ta'ala kan. Ada yang ditakdirkan bungas, ada yang kada bungas. Ya kan. Nah dikatakan apa khonsa ini budak yalah. Pada bahasanya apa kada ditakdirkan Allah untuk bungas. Yalah khonsa namanya. Khonsa ini apa seorang perempuan tapi takdirnya kayak itu kada bungas. Terus apa yang terjadi pada suatu kali apa Sayyidina Hudzaifah bin Yaman datang. Kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman apa? Wahai Khonsa, aku apa telah menyebutkan kamu di hadapan orang. Aku mengesahkan kami ini hirang. Aku kesahkan orang apa kami ini kerbungas. Bahasanya apa? Merasa bersalah Sayyidina Hudzaifah bin Yaman mengesahkan Khonsa di hadapan orang. Bahwa coba ini Khonsa ini budakku ini kada apa? Hirang kada bungas. Apa? Maka sudah yalah dari karena itu apa Sayyidina Hudzaifah bin Yaman memerdekakan dia dan menikahi. Maka apa? Ya sudah. Yalah ini yang Allah turunkan. Artinya apa? Kata Allah kada apa-apa. Budak perempuan yalah ini lebih baik dibandingkan apa? Musyrikah perempuan yang musyrik walau a'jabatkum nanti akan sambungannya walau dan sekalipun apa yang musyrik itu apa a'jabatkum mentakjubkan akan kalian menjadikan kalian itu apa takjub menjadikan kalian itu apa terheran-heran saking apa bungasnya yalah walau a'jabatkum sekalipun apa a'jabatkum menjadikan kalian itu apa takjub di jamaliha karena cantiknya atau wamaliha dan apa hartanya. Ini yang tadi kada bungas ialah budak, hirang, kada bungas. Tapi apa kata Allah ini lebih baik dibandingkan apa yang perempuan musyrikah misalnya pebungas, sugih misalnya. Kada. Yang budak lebih baik. Tapi apa beriman. Yalah. Tapi luar biasa kan sahabat kayak itu yalah merasa bahasanya tersalah sedikit apa sudah apa malah dimerdekakan dinikahi padahal kada bungas yalah. Dan dikatakan juga apa ini turun pada Abdullah bin Rawahah kan. Nah jadi apa dikatakan Abdullah bin Rawahah juga punya budak. Budaknya hitam. Pada suatu hari apa Sayyidina Abdullah bin Rawahah marah. Maka bahasanya apa kada sengaja apa terlempang. Maka apa datang Sayyidina Abdullah bin Rawahah kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah, "Wa ma hiya Abdullah?" Apa dia wahai Abdullah? Kata Abdullah, ya kan? Hiya tashhadu an la ilaha illallah. Ia bersaksi bahwasanya tidak ada apa Tuhan kecuali Allah. Wa annaka Rasulullah dan bahwasanya pian Rasulullah. Budaknya Islam masalah. Wa tasuma Ramadan dan dia ini budak puasa bulan Ramadan. Wa tuhsinul wudu dan bagus wudunya. Wa tusalli dan sembahyang budaknya. Apa kata Nabi? Qala Nabi mengatakan, hadhihi mu'minah, ini perempuan yang beriman. Maka sudah kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, fa walladzi ba'atsaka bil haqq la'atiqannaha wa la uzawwijannaha. Apa demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku akan nikahin dia ini perempuan, walaupun hitam tadi kan. Dan aku akan merdekakan dia dan aku akan nikahin. La a'tiqannaha wa la uzawwijannaha. Fa wala atazawwajannaha. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku akan merdekakan akannya ini perempuan dan aku nikahin. Sudah dinikahin pada badannya orang, akhirnya jangan nikah lawan budak. Kada bungas penuh bahasanya lah. Hirang bulang.
Ya kan pada-padanya apa orang yang lain mencela, maka Allah turunkan ini ayat, kada masalah. Budaknya hirang, ya kan, kada bungas misalnya. Ya kan, tapi beriman ini lebih baik dibandingkan apa nikah sama musyrikah. Sekalipun apa musyrikah itu bungas, sugih, tetap lebih baik sama yang beriman. Tapi apa wahaza dan ini maksusun dikhususkan ialah apa bi ghairil kitabiyat dengan selain perempuan yang kitabiyat. Adapun perempuan yang kitabiyat boleh aja dinikahin. Ini apa sekarang membahas apa perempuan musyrik yang tidak kitabiyat, yang bukan ahlul kitab ialah. Adapun perempuan musyrik yang ahlul kitab maka kada dilarang ialah kada dilarang. Ini kan tadi apa wala tankihu dan jangan. Ini apa membahas perempuan musyrikah yang kada bukan ahlul kitab ialah. Adapun perempuan musyrikah tapi ahlul kitab masih tetap boleh. Jadi apa wahada dan ini maksus dikhususkan ini yang kada boleh larangan di sini itu apa dikhususkan bi ghairil kitabiyat dengan selain perempuan yang kitabiyat. Yalah bi ayah dikhususkan yalah bi ayah dengan ayat firman Allah apa wal muhsanatu minal mu'minat dan apa perempuan-perempuan yang apa wal muhsanatu minal ladzina utul kitab dan perempuan-perempuan yang terjaga minal ladzina utul kitab daripada orang-orang yang utul kitab mereka itu apa didatangkan akan kitab artinya apa maksud orang-orang yang didatangkan kitab artinya apa daripada ahlul kitab maksudnya kan boleh lah Allah bolehkan di dalam ayat Al-Qur'an ya kan. Ini kan apa? Ayat di dalam surah Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsanatin ghayra إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Jadi apa Allah kata Allah apa pada hari ini dihalalkan bagi kalian akan makanan-makanan yang thayyib. Yalah dan makanan orang-orang yang apa ahlul kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan apa perempuan-perempuan yang terjaga daripada kalangan yang beriman halal bagi kalian dan juga apa perempuan-perempuan yang terjaga daripada kalangan ahlul kitab ialah itu apa halal juga bagi kalian. Tapi apa kata kita boleh nikah apa maksudnya orang muslim ialah boleh nikah sama perempuan yang memang beneran ahlul kitab ya kan. Tapi apa kalau orang non muslim pengen nikah sama orang muslim kada kawa. Itu kada kawa sama sekali. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan apa janganlah kalian tunkihu apa menikahkan tuzawwiju kalian apa mengawinkan al musyrikin akan orang-orang yang musyrik laki-laki yang musyrik al kufar orang-orang yang kafir ialah orang-orang yang kafir. Jangan dinikahkan al mukminat akan orang yang perempuan-perempuan beriman. Orang laki-laki yang musyrik jangan dinikahkan dengan perempuan yang beriman jangan. Hatta sehingga yu'minu mereka yang musyrik itu mau beriman. Kalau mereka mau beriman baru bisa kita nikahkan dengan perempuan yang beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan sungguh hamba ialah budak yang beriman khairun lebih baik min musyrikin dibandingkan orang yang musyrik. Budak lelaki yang beriman itu lebih baik dibandingkan apa lelaki yang musyrik. Walau a'jabakum sekalipun apa itu lelaki yang musyrik membuat kalian itu takjub. Kenapa? Lima lihi karena hartanya sugih benar yang musyrik ini. Wajamalihi dan apa? Keelokannya bungas benar yang musyrik ini. Pokoknya apa? Kata kita budak lebih baik. Yalah budak yang beriman lebih baik dibandingkan apa? Ini yang musyrik. Walaupun bungas, walaupun sugih. Kenapa? Allah menyatakan ulaika yad'una ilan nar. Ulaika mereka itu ialah siapa? Ahlus syirki.
orang-orang yang musyrik tadi ialah yad'una ilan nar, mereka itu mengajak kepada api neraka. Kenapa kayak apa mengajak kepada api neraka? Adalah orang ayo jalan kita ke nerakaan adalah gitu. Kada ada ya kalau kecuali orang kalimatan bodoh ya lah sekarang mau ulut-ulut jalan. Tapi apa kada ada ya kalau asalnya inilah. Nah, jadi apa? Mereka itu kata Allah ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang-orang yang ahli syirik ialah yang musyrik yad'una ilan nar, mengajak kepada api neraka. Kayak apa mengajaknya? Bidu'aihim ilal amalil mujib laha, dengan mengajaknya mereka kepada amal yang menyebabkan bagi neraka. Lah karena dengan mengajaknya mereka kepada amal yang menyebabkan bagi neraka. Apa itu amal yang menyebabkan neraka? Yaitu kekufuran. Maksudnya ialah kekufuran. Mereka itu apa kata Allah mengajak nanti kepada kekufuran. Lelaki misalnya Pak Muslim nikah sama perempuan yang musyrikah. Kata kita Pak, Masya Allah bahaya. Ini perempuan apa nanti ngajak yang lakinya jadi musyrik juga. Perempuan nikah sama lelaki yang musyrik, maka apa nanti yang laki ngajak ini perempuan yang muslim apa untuk kepada kekufuran, ya kan, mengajak kepada neraka itu namanya. Ya kan, bidu'aihim ilal amalil mujib laha, dengan mengajaknya mereka kepada amal yang menyebabkan, yang mewajibkan atau apa menyebabkan laha baginya neraka. Fala tariqu munakahatuhum, maka tidak layak munakahatuhum menikahi mereka. Ialah munakahatuhum, ya kan, tidak layak menikahi sama ada kita menikahkan mereka lelaki kufur yang musyrik misalnya dengan anak-anak perempuan kita, atau apa kita menikahin perempuan-perempuan yang musyrik dari mereka, jangan juga. Ialah kita menikahin mereka atau mereka yang nikahin kita, jangan. Ialah kalangan lelaki dari kita menikahin perempuan dari mereka atau sebaliknya. Ialah kalangan laki-laki mereka yang pengen menikahin perempuan dari kita. Enggak, ialah sama ada lelaki atau perempuan pokoknya lah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Wallahu, dan bermula Allah, yad'u mengajak, ilal jannah kepada surga. Ialah wallahu yad'u, maksud Allah mengajak gimana? Ala lisani rusulih, atas ialah lisan lidah rusulihi, rasul-rasulnya. Allah atas lidah rasul-rasulnya mengajak ilal jannati wal maghfirah, kepada surga dan keampunan. Apa itu surga? Kayak apa mengajak kepada surga dan keampunan? Al amal al mujib lahuma, amal yang mewajibkan atau apa yang menyebabkan lahuma bagi keduanya, yaitu apa? Surga dan keampunan. Gimana? Biiznihi, dengan kehendaknya, dengan izinnya Allah. Maksud izin Allah apa? Biiradatihi, dengan kehendak Allah. Allah mengajak kepada keimanan, kepada amal yang menyebabkan bagi surga dan keampunan, itu apa? Iman ialah. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati, al amal al mujib lahuma, amal yang mewajibkan bagi keduanya. Apa itu amal mewajibkan bagi keduanya? Yaitu keimanan, mewajibkan bagi apa? Surga dan keampunan. Allah ajak ialah itu biiznihi, dengan izinnya Allah, bi iradatihi, dengan kehendak Allah. Fatajibu, maka sekarang wajib, ijabatuhu, mengijabahnya. Yalah. Dengan apa mengijabahnya itu? Mengijabah seruan Allah kepada surga dan keampunan. Bitazwiji auliyaihi, dengan menikahi auliyaihi, dari wali-walinya. Yalah, menikahi daripada wali-walinya. Dikatakan apa maksud auliyaihi? Artinya apa? Wahumul muslimun, dan mereka apa disebutkan apa di dalam Aswawi apa? Wahumul muslimun, dan mereka adalah orang-orang muslim. Kita tahu ialah ada sebutannya apa yang namanya wali, ya kan? Artinya apa? Secara umum apa? Setiap orang yang beriman adalah wali, ialah. Tapi wali am, kan ada wali am, ada wali khas.
Ya kan, bukan wali yang keramat gitu lah ya. Nah, jadi apa sekarang? Fatajibu, maka wajib ijabatu mengijabahnya bitazwij dengan apa? Menikahkan auliyaihi dari wali-walinya, yaitu apa? Maksudnya orang-orang muslim. Artinya apa? Nih kita ialah ketika kita nikah, ya kan? Kita nikah apa? Sama perempuan yang beriman, jangan sama budak apa? Jangan sama perempuan yang musyrikah, ya kan? Otomatis ketika kita nikah sama perempuan yang beriman, kita nanti apa? Ngambil yang namanya pernikahan dari apa? Dari wali nikah. Wali nikah itu perempuan. Wali nikah perempuan ini apa? Yang mukmin, yaitu adalah ayahnya yang mukmin juga, ayahnya yang muslim juga. Kan berarti apa? Kita sekarang mengambil ialah mengijabah dengan menikahi daripada apa? Daripada mengambil pernikahan dari wali yang itu apa? Muslim maksudnya lah. Tapi ya memang ibaratnya ada sedikit ya susah sedikit, karena memang bahkan apa dikatakan di sini juga lah di sini apa wa kana alaihi an yaqul wa bit tazwij min auliyaihi, yalah. Kayaknya apa ibarat memang pengarang hasyiahnya pun juga pengarang apa nih Futuhatul Ilahiyah memandang kayaknya ibarat ada sedikit ganjil sedikit yalah. Jadi apa kata beliau wa kana alaihi, dan adalah atasnya beliau ya pengarang penyusun apa nih tafsir ialah adalah atasnya an yaqul, bahwa beliau itu mengatakan wabit tazwij min auliyaihi. Di atas kan apa bitazwiji auliyaihi. Kata beliau apa wabit tazwij min auliyaihi, dan apa dengan mengawinkan menikahkan min auliyaihi daripada aulia-aulianya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menjelaskan ayatihi akan ayat-ayatnya linnas bagi para manusia. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu Pak yatadzakkarun ayat ta'idun. Mereka itu apa yatadzakkarun, bahasa yatadzakkarun asal mana kan mengingat-ingat ya lah. Artinya apa yata'idun, bisa mengambil apa nasihat, bisa mengambil apa pelajaran. Ya, apa maksudnya mengambil pelajaran, mengambil nasihat? Artinya ketika ngambil nasihat, ngambil pelajaran, artinya apa? Yantahun anil ma'asi. Mereka itu stop daripada maksiat, yalah. Itu yang bujurnya mengambil pelajaran, yalah. Mengambil pelajaran jalan. Artinya apa? Memang mengamalkan, baca apa dia itu stop daripada maksiat. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid wallahu a'lam. Wala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Wala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. ورفعنا أعلى مراتب محبته ومودته ومعرفته والآداب معه والإخلاص لوجهه الكريم وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.